हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाळर बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जानिबा निहाती दरकार। तेबे आसंतु जानिनेबा कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेबे ता पूर्व आपण को अनुरोध अटे जे जदि आपण को वीडियोटी भल लगे आपण लाइक करबा सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे। या सहित यह लेटेस्ट खबर सब को जानापी आम चैनल को मध्य सब्सक्राइब करंतु। तेबे आसंतु आरंभ करबा आज खबर अभियान। ते प्रथम बड़ खबरटी हेउछि अयोध्या फेरिबा परे मोदींकर बड़ घोषणा, गरीब और मध्यवित्त मानक मिलिब बड़ लाभ। अयोध्यार भव्य राम मंदिर प्रतिष्ठा उत्सव दिल्ली फेरिबा परे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणा करिसेंती प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। यह योजना रे सारा देश में 1 कोटी घरे केंद्र सरकार लगाइबे सोलार पैनेल। यह योजना नहीं सोमवार दिन प्रधानमंत्री अध्यक्षतार एक बैठक बसीथिला। तेबे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजनार सबुठारु अधिक हिताधिकारी गरीब और मध्यवित्त मानकु मिलिबो बोली आशा करा जाउछि। वर्तमान तांकु तांकर रोजगार एक बड़ अंश बिजुली बिल बाबद खर्च करबाकू पड़ुछि। परवर्ती खबरटी हेउछि खाली इंटरनेट नुह एणिकी भड़ारे मिलिब लैपटॉप एवं फोन। आसीगला जिओर एही नुआ सर्विस। डाटा, लैपटॉप, फोन एवं अन्य उपकरण गुड़िक रिलायंस जिओ द्वारा भड़ारे दि जाउछि। तेबे कंपनी द्वारा एक स्वतंत्र सेवा आरंभ करा जाइछि। यह माध्यम लैपटॉप एवं फोन सस्ता भड़ारे उपलब्ध हेबो। यह व्यतीत डाटार लाभ मध्य पाई परिबे। तेबे जिओ द्वारा एयर फाइबर सेवा आरंभ करा जाउछि, जहाँकि एक आर्थिक सेवा अटे। यार अधीन भड़ा प्लान माध्यम आपण किनिबा परिवर्ते भड़ारे लैपटॉप, फोन किंबा एयर फाइबर भली जेकोसी सुविधा नहीं परिबे। परवर्ती खबरटी हेउछि आगको आसुछि दुनियार सबुठारु मारात्मक भाइरस आनीपारे आउ एक महामारी। कोरोना भाइरस काया सर्विंग मनरे रही लक्षाधिक लोकमानकर एथिरे मृत्यु घटी। वर्तमान आउ एक भाइरस संकट आसबार संभावना रही। वैज्ञानिक माने आर्कटिक और अन्य स्थान में बरफ चट्टाण तले दबी रही भाइरस उत्पन्न होता विपद नहीं चेतावनी देइछंती। एही भाइरस को जोम्बी भाइरस कहुछि। एक रिपोर्ट अनुसार वैज्ञानिक मानकर मत अनुसार तरलुथिबा आर्कटिक पर्माफ्रोस्टरू जोम्बी भाइरस आसबार संभावना रही, जहाद्वारा सारा विश्व में स्वास्थ्य क्षेत्र में विपदपूर्ण परिस्थिति सृष्टि करि पारे। पर्माफ्रोस्ट पृथ्वी पृष्ठ किंबा यार तले स्थायी भाव में जमा होइतिबा एक स्तर अटे। यह स्तर में माटी, बजुरी और बाली रही, जहाँकि साधारणतः बरफ सहित बांधी रही। परवर्ती खबरटी होछि बढ़िबो केंद्र कर्मचारी मानकर महंगा भत्ता। उपकृत हेबे 48 लक्षरू अधिक केंद्र कर्मचारी और 68 लक्ष पेंशनधारी। नुआ वर्ष में केंद्र सरकार कर्मचारी मानकु बड़ लाभ देबाकू जाउछंती, कारण जनवरी जून अवधि पाई केंद्र सरकार महंगा भत्ता बा डीए रे वृद्धि करि पारंती। सबु वर्ष भली केंद्र सरकार जनवरी मासरू जून मास पर्यंत 6 मास पाई कर्मचारी मानकु महंगा भत्ता आकार में बड़ उपहार देई थांती। तेणु चलित वर्ष मध्य सरकार डीए रे 3% वृद्धि घटाई पारंती। या फल 48 लक्षरू अधिक केंद्र कर्मचारी और 68 लक्ष पेंशनधारी उपकृत होई पारंती। परवर्ती खबरटी हेउछि सूर्यकुमार यादव हेबे आईसीसी टी20 दलर अधिनायक। भारतीय क्रिकेट दलर मिडिल ऑर्डर बैटर सूर्यकुमार यादव आईसीसी पक्षर वर्षर श्रेष्ठ टी20 दलर अधिनायक घोषित होइछंती। तांको सहित आउरी 3 भारतीय यशस्वी जयसवाल, स्पिनर रवि बिश्नोई और बामहाती द्रुत बॉलर अर्शदीप सिंह मध्य एही दल में स्थान पाइछंती। गत वर्ष बैट, बॉल और ऑलराउंड रे चमत्कार प्रदर्शन करिथिबा 11 खिलाड़ी आईसीसी एही दल में रहिछंती। सूर्यकुमार लगातार भाव में द्वितीय वर्ष लगी एही दल में स्थान पाइबा सहित वर्षर श्रेष्ठ टी20 क्रिकेटर मध्य होइछंती। तेबे महिला दल में भारतर ऑफ स्पिनर दीप्ति शर्मा एका थिला बेले ऑस्ट्रेलिया 4 जण रहिछंती। परवर्ती खबरटी हेउछि अयोध्या राम मंदिर में निषेध हैला प्रवेश। असंभाळ भिड़ जोगु नियागला एपरि निष्पत्ति। अयोध्या अवस्थित श्री राम मंदिर में बहु संख्यार जनसमागम हेतु मंदिर में प्रवेश बंद हो जाइछि। राम मंदिर प्रवेश द्वार में भक्त मानकु अटकाई दिया जाइछि। गर्भगृह भितर भक्त मानकर भिड़ जोगु एही निष्पत्ति निया जाइछि। तबे एटिरे सूचनायोग्य जे सोमवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थिति रे एही मंदिर उद्घाटन करा जाइथिला। तेबे सेबेठारु भक्त मानकर भिड़ लागि रहिछि। आज सकाळु लोक माने धाड़ी रे छिड़ा होइछंती। आज सकाळ प्राय 10 ରୁ 11ଟା ମଧ୍ୟରେ भिड़ वृद्धि हेतु राम मंदिर प्रवेश द्वार रे भक्त मानकर प्रवेश बंद करा जाइछि। परवर्ती खबरटी हेउछि आसंता 27 तारिख पर्यंत राज्यर विभिन्न जिले में वर्षा संभावना आलर्ट जारी कला पाणीपाग विभाग।
ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି କୋହଲା ପାଗ ପ୍ରଭାବରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ମଙ୍ଗଳବାର ପାଇଁ 12ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହିତ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସେହିଭଳି ବୁଧବାର ଦିନ ବା ଆସନ୍ତାକାଲି ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ ଯୋଗୁଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍, ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ପାର୍ଟି ସମୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବିସ୍ଫୋରକ ଖେଳାଳି ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଡାକ୍ତରଖାନା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଭଳି ଘଟଣା ଆଡିଲେଡରୁ ଆସିଛି। ପାର୍ଟି ସମୟରେ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ ଏତେ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଯଦିଓ ସେଠାରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟ୍ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ ନା ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ଖରାପ ହେଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନର ବିଷୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ 14ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ନିର୍ମାଣ କରିବ ଇଭି ଯାନ। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ମୋଟ 15ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ଏଥିରୁ ମାତ୍ର 14ଟି ଉପରେ ମୋହର ବାଜିଛି। ବୈଠକ ପରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନା। ତେବେ କଫି ଚାଷ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମିଳିଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ। ଏହା ସହିତ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ବିଭାଗର ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବି ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଣିକି ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଇଭି ଗାଡ଼ି। ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ କରିବ ଇଭି ଗାଡ଼ି ନିର୍ମାଣ। ଏହା ସହିତ ଗୃହ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନିୟମରେ ବି କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ କଳାହାଣ୍ଡି କୋକସରାରେ ହେବ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଷ୍ଟେସନ। ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ନିଯୁକ୍ତିରେ ହେବ ସଂଶୋଧନ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡେରାସରେ ହେବ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ। ଆହୁରି ବି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଇଭି ଗାଡ଼ି। କଟକ ନରାଜରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ ଏହି ଇଭି ସେଣ୍ଟର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ମାତା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ହୁଣ୍ଡିରୁ ବାହାରିଲା ପ୍ରେମପତ୍ର। ଚାକିରି ପାଇଁ ବି ହୋଇଛି ଅନୁରୋଧ। ମା ସମଲେଇ ଭକତର ଡାକ ଶୁଣେ, ଦୁଃଖ ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ। ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଖାଲି ଦର୍ଶନ ନୁହେଁ, ଆଶିଷ ଟିକିଏ ପାଇବାକୁ କେତେ କାକୁତି ମିନତି ବି କରନ୍ତି। ଏମିତିକି ଦୁଃଖ ହରଣ ପାଇଁ ମାନସିକ ବି କରନ୍ତି। ହେଲେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ମା ସମଲେଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଅଭିଯୋଗର ଲମ୍ବା ତାଲିକା। ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ପତ୍ର ଲେଖି ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। କିଏ ମନର ମଣିଷକୁ ମାଗୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ସରକାରୀ ଚାକିରି ମାଗୁଛି। ଆଉ କିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରାଇବା ପାଇଁ ଲେଖୁଛି ପତ୍ର। ହୁଣ୍ଡି ଗଣତିରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏମିତି କିଛି ପତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ହଂକଂକୁ ପଛରେ ପକାଇ ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ପରିଣତ ହେଲା ଭାରତ। ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହଂକଂକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ବ୍ଲୁମବର୍ଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ଗୁଡ଼ିକର ମିଳିତ ମୂଲ୍ୟ ସୋମବାର $4.33 ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ହଂକଂ ପାଇଁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା $4.29 ଟ୍ରିଲିୟନ ରହିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ଇକ୍ୱିଟି ବଜାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଘରୋଇ ବଜାରର ବଜାର କ୍ୟାପ୍ ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ $4 ଟ୍ରିଲିୟନ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଏଥିରୁ ଗତ 4 ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ $2 ଟ୍ରିଲିୟନ ଆସିଥିଲା। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଖୁଚୁରା ନିବେଶକାରୀ ଆଧାର ଓ ଦୃଢ଼ କର୍ପୋରେଟ ରୋଜଗାର ହେତୁ ଭାରତର ଇକ୍ୱିଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ମାତ୍ର 1622 ଟଙ୍କାରେ ବିମାନରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଅଯୋଧ୍ୟା। ଏମିତି ରହିଛି ସୁଯୋଗ। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୁରା ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସମସ୍ତେ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଅବସରରେ ଏୟାରଲାଇନ୍ କମ୍ପାନୀ ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଶସ୍ତାରେ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ବିମାନ ସେବା ଦେଶର ଅଲଗା ଅଲଗା ସହରରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏୟାରଲାଇନ୍ କମ୍ପାନୀ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରରୁ 1622 ଟଙ୍କାରେ ବିମାନ ଟିକେଟ୍ ନେଇ ଆସିଛି। କମ୍ପାନୀ ଅନୁସାରେ 1622 ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା ମୁମ୍ବାଇ, ଗୋଆ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଜୟପୁର ଏବଂ ଗୌହାଟୀ, ବାଗଡୋଗରା ଭଳି ଘରୋଇ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ସହରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି କମ୍ପାନୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଡାଟା, ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବ ଫାଇଲ୍। ଆସୁଛି ନୂଆ ଫିଚର। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଅନେକ ସମୟରେ ୟୁଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଫିଚର ଆଣିଥାଏ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ବଡ଼ ଫାଇଲ୍, ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାଇଁ ଅନେକ ଡାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ତେବେ ୟୁଜରମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଫିଚର ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାଇଲ୍, ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇବା ସମୟରେ ବହୁତ କମ୍ ଡାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତେବେ ସୂଚନା ଥାଉ କି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ଏହି ଫିଚର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫୋନ୍ରେ ରହିଥିବା ନିୟର ବାଇ ସେୟାର ଫିଚର ପରି ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ନିକଟରେ ରହିଥିବା ଦୁଇଟି ଡିଭାଇସ୍ ପରସ୍ପରକୁ ଡାଟା ସେୟାର କରିପାରିବେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଫିଲ୍ମ ଅଦୃଶ୍ୟର ସୁଟିଂ ସାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା କାର୍ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ 3 ଆହତ। ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା କାର୍ 3 ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ। ସୁଟିଂ ସାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଜି ଉଦୟଗିରି ଥାନା ଶ୍ରୀକଲା ଘାଟିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଫିଲ୍ମ ଅଦୃଶ୍ୟର ସୁଟିଂ ସାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। କାର୍ରେ 4 ଜଣ ରହିଥିଲେ। ଆହତ 3 ଜଣ ଫିଲ୍ମ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆହତଙ୍କୁ ଉଦୟଗିରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ସବୁକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।